Hello students, welcome to SNJV High School YouTube channel. Today we are going to start a chapter of standard 10 subject science first, gravitation. It is our first chapter and it is totally dependent upon the physics part. As you know that the physics is a totally imaginary part. जर तुम्ही consider केलं chemistry is totally based on the practice. That is chemical equations, reactions, periodic table. It is totally dependent on practice. As you considered of biology lessons, biology is totally dependent upon your skill of the drawing the diagrams. How you draw the diagrams, that you know the knowledge about the biology. But this physics part, it is totally dependent upon the imagination, and that is your imagination power. Come on, we will come to our topic. Now we have to start our first chapter, that is the gravitation. Gravitation chapter चालू करत असताना या आपल्या फर्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण जनरली 4 to 5 पॉइंट्स कन्सिडर करणार आहोत. दॅट इज ग्रॅव्हिटेशन, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, सर्क्युलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, ग्रॅव्हिटी and relation between gravitational force and gravity. These 4 to 5 points we are going to study in this video. Now we will start the first point, that is the gravitation. If now we consider first of all a bar magnet. See, this is a bar magnet. Now I have drawn a bar magnet. As you have studied in 8th or 9th standard, we have studied different practicals, that is the magnetic fields around the bar magnet, north pole, south pole. हे आपण अभ्यासलेले आहेत. पण आता आपण पहिले बार मॅग्नेट कन्सिडर करू. दिस इज द नॉर्थ पोल अँड दिस इज द साउथ पोल, and these are the magnetic fields around the bar magnet, and these magnetic fields move from north pole to south pole. या डायरेक्शन ने जनरली मूव होत असतात. त्याच पद्धतीने नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, these magnetic fields move around. But these magnetic fields are the imaginary fields. These magnetic fields are the imaginary fields. From the same view, ज्या पद्धतीने आपण बार मॅग्नेटचं बघितलं, फ्रॉम द सेम वे इफ वी कन्सिडर्ड अबाउट द अर्थ. नाउ सी, दिस इज द नॉर्थ पोल, साउथ पोल. इफ एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, देन इट इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थच्या डायरेक्शन ज्यावेळेस अट्रॅक्ट होत असतं. तर असे जे काही जे पॉइंट्स आहेत ते ग्रॅव्हिटेशन मध्ये कन्सिडर केलेले आहेत. नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय ग्रॅव्हिटेशन? First of all, we will see what do you mean by gravitation. So students, please note down that gravitation means it is a property of attraction between two bodies in the universe. See, for example, these are the two bodies in the universe. These are the two bodies in the universe, and it is the property of attraction. It is the property of attraction between the two bodies in the universe is called as gravitation. अतिशय सोपी डेफिनेशन आहे. 1 मार्क साठी तुम्हाला एक्झाम नवी कन्सिडर केली जाऊ शकते. व्हॉट डू यू मीन बाय ग्रॅव्हिटेशन? सो ग्रॅव्हिटेशन मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द युनिवर्स इज कॉल्ड एज ग्रॅव्हिटेशन. समजलं? तर आपण ग्रॅव्हिटेशनची डेफिनेशन बघितली. तर फॉर एक्झाम्पल, आता हे जे काही ग्रॅव्हिटेशन आहे किंवा न्यूटन्स लॉ आहे, तर हे जनरली कोणी याचा शोध लावलेला आहे? तर तुमच्या बुक मध्ये पेज नंबर 2 वरती सर आयझॅक न्यूटन. सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द सायंटिस्ट अँड दिस इज द पिक्चर ऑफ सर आयझॅक न्यूटन. दिस सर आयझॅक न्यूटन, ग्रेट सायंटिस्ट, वॉज वन ऑफ द ग्रेट सायंटिस्ट इन द रिसेंट टाइम्स. मागील काही वर्षांपासून एक ग्रेट सायंटिस्ट होता सर आयझॅक न्यूटन, अँड ही वॉज बॉर्न इन इंग्लंड. तुम्हाला आता सगळ्यांना माहिती, जनरली 5th स्टँडर्ड पासून माहिती, ऍपल वरती न्यूटनने एक्सपेरिमेंट केला होता. सफरचंद झाडावरून खाली का पडतं, मग त्याच्यावरून गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कसा लागला, न्यूटनने काही नियम्स वगैरे अभ्यासलेले होते. ही वॉज बॉर्न इन इंग्लंड अँड ही गेव his laws of motion, equation of motion and theory of the gravity in the book his Principia. Principia नावाचं जे बुक आहे, तर थिअरी ऑफ द ग्रॅव्हिटी. आता आपण ग्रॅव्हिटी बघणारच आहोत किंवा रिलेशन बिटवीन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड ग्रॅव्हिटी हे आपण फॉर्म्युलाद्वारे अभ्यासणार आहोत. तर या न्यूटन सर आयझॅक न्यूटन नावाच्या सायंटिस्टने ग्रॅव्हिटेशनचा जनरली शोध लावलेला होता.
Now our next point, that is it is the gravitational force. What is our next point? We have studied the first point, gravitation. Then our second point is the gravitational force. Now force means, आता 8th standard 9th standard मध्ये तुम्ही अभ्यास केले, force means mass into acceleration. What is the formula of force? Mass into acceleration. Then for example, these are the two bodies. These are the two bodies, see m1 and m2, and their masses are m1 and m2. एक body, another body. Then this is the center of the body. And what are the masses of the bodies? The m1 and m2 are the masses of these two bodies respectively. And the distance between two bodies. See, now listen here. The distance between two bodies. See, from here to here, the distance between the two bodies is denoted by d. त्याला आपण r ने सुद्धा कन्सिडर करू शकतो. नेक्स्ट फॉर्म्युला मध्ये, ग्रॅव्हिटीच्या फॉर्म्युला मध्ये मी तुम्हाला सांगणारच आहे. द डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडीज इज डिनोटेड बाय d. Gravitational force मध्ये we have considered these two bodies and the masses of the two bodies are m1 and m2 respectively, and the distance between two bodies is denoted by the d. Now we will obtain the formula of gravitational force. The gravitational force means काय? Gravitational force means काय किंवा त्याचा फॉर्म्युला काय तो आपण बघणार आहोत. That is, the force is directly proportional to the product of their masses. See, now listen here. Force is directly proportional to the product of their masses, that is m1 and m2, and it is upon झालेले म्हणजे इनव्हर्सली झालेले. पुढे काय झालेले? इनव्हर्सली झाले. Force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between the two bodies. Inversely proportional to the square of distance between the two bodies, that is F is directly proportional to m1 m2 upon d square. हा जनरली आपल्याला याच्यावरून आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला काढायचा आहे. हे काढत असताना हे इक्वेशन कशा पद्धतीचं येत असतं जनरली तुम्ही इथं लर्न करायचं आणि लक्ष द्यायचं इथं. दॅट इज F इज इक्वल टू, आता आपल्याला डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा सिम्बॉल काढायचा आहे इथं, त्याच्यामुळे आपल्याला इक्वल टू घ्यायचं म्हणून इथं काय येणार आहे? ऑब्वियसली कॉन्स्टंट येणार आहे तिथं. F इज इक्वल टू कॉन्स्टंट m1 m2 upon d square. F is equal to constant m1 m2 upon d square. That is, constant means gravitational constant. त्याला आपण g ने डिनोट करू शकतो. कशाने डिनोट करू शकतो? g ने. That is, F is equal to g m1 m2 upon d square. Then what is the formula of gravitational force? F is equal to g m1 m2 upon d square. What do you mean by g? G means gravitational constant. G ला काय आपण म्हणू शकतो? Gravitational constant. And we also say that gravitational constant or universal constant, याला आपण काय म्हणू शकतो? Universal constant. याला universal constant का म्हणतो असतो? याची व्हॅल्यू जी आहे, everywhere the value of G is same everywhere. Value of G is same everywhere. Please note down the value of G, that is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square upon kilogram square. See students, the value of G is same everywhere. 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square upon kilogram square. ये जे युनिट आहे हे इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक तुम्हाला फिजिक्स मध्ये किंवा कोणत्याही मॅथमॅटिक्स मध्ये, जनरली मी मॅथमॅटिक्सचा पार्ट कन्सिडर करतो की मॅथमॅटिक्स मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही टोटल एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत असता, टोटल एक्झाम्पल बरोबर असतं, पण ऍट लास्ट तुमचं जे पण काही युनिट असतं, एक तर युनिट देत नाही. सेंटीमीटर असेल तर तुम्ही सेंटीमीटर स्क्वेअर लिहून देतात, किंवा सेंटीमीटर स्क्वेअर असेल तर तुम्ही सेंटीमीटर लिहून देतात. Because of that unit, your half marks will get cancelled. Otherwise, the checker will give wrong answer. So definitely you have to keep in mind that the value of G is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square upon kilogram square. आता न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन किलोग्राम स्क्वेअर हे युनिट ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचं कसं आलं हे आपण बघूया. राईट, मे आय रब this bar magnet
Now we will see how the unit of gravitational constant come. आता ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचं युनिट काय आलेलं आहे न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन किलोग्राम स्क्वेअर. ते कसं आलंय तो दॅट इज F इज इक्वल टू आपला फॉर्म्युला काय होता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वेअर. G m1 m2 अपॉन d स्क्वेअर हा आपला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला. आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला होता F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वेअर. आपल्याला g चा युनिट फाइंड करायचा आहे दॅट मीन्स F into d स्क्वेअर. F into d स्क्वेअर दॅट इज F d स्क्वेअर अपॉन इथं आता मल्टिप्लाय g ला मल्टिप्लाय म्हणून या साइडला येताना अपॉन आहे F into d स्क्वेअर अपॉन m1 m2 अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू g इज इक्वल टू g. आता F मीन्स फोर्स. F मीन्स फोर्स. फोर्सचं युनिट काय तुम्ही 9th स्टँडर्डला लर्न केलेले फोर्सचं युनिट काय न्यूटन. फोर्सचं युनिट काय न्यूटन. त्याच पद्धतीने डिस्टन्स. डिस्टन्सचं युनिट काय मीटर. d स्क्वेअर मीन्स मीटर स्क्वेअर. d स्क्वेअर मीन्स मीटर स्क्वेअर. मासचं युनिट काय किलोग्राम. मासचं युनिट काय किलोग्राम. m1 into m2 मीन्स किलोग्राम स्क्वेअर. m1 into m2 मीन्स किलोग्राम स्क्वेअर. मग काय आलेलं आहे आपलं युनिट काय आलेलं आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचं न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन किलोग्राम स्क्वेअर. न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन किलोग्राम स्क्वेअर. You have to keep in mind the unit of gravitational constant is equal to Newton meter square upon kilogram square. Now we have studied gravitation. We have also studied gravitational force. Our next point is that gravitational force study करत असताना एक लक्षात ठेवायचं आहे the value of G that is the gravitational constant or universal constant is same everywhere. The value of G is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square upon kilogram square. मी तुम्हाला हे पण सांगितलंय न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन किलोग्राम स्क्वेअर कसं आलं F चा फॉर्म्युला टाकलाय फोर्सचं युनिट न्यूटन. डिस्टन्सचे युनिट मीटर स्क्वेअर. m1 m2 चे युनिट किलोग्राम स्क्वेअर हे युनिट आपल्याला आलेलं आहे. नाउ we will see the next point or third point that is the circular motion. बघा तुमच्या लक्षात आलं की ग्रॅव्हिटेशन झालं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स झालं. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सर्क्युलर मोशन. Circular motion means there are different types of motions. There are different types of motion. For example, fan. If we see the fan rotates clockwise. Fan rotates it circularly. Therefore, it is circular motion. For example, if we see the aeroplane, aeroplane ज्यावेळेस लँड होत असतं किंवा टेक ऑफ होत असतं, that motion is called as linear motion. That motion is called as linear motion. Aeroplane कोणतं असतं linear motion. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. That motion is called as random motion. That motion is called as random motion. So we will come to our point that is the circular motion. So what do you mean by circular motion? Any object that can follow the circular path. Any object that can follow the circular path. For example, this is the object. This chalk is the object. If I rotate this chalk, that chalk will follow the circular path. The definition of circular motion is that any object that can follow the circular path is called as circular motion. Now we will come to our point that is a uniform circular motion. ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या बुक मध्ये बघा, if you will see in your book, that is the uniform circular motion. Uniform circular motion मध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. If you have tied a stone to a thread. एक थ्रेड घेतलेला आहे, त्या थ्रेडला काय टाय केलेलं आहे स्टोन टाय केलेलं आणि स्टोन टाय केल्यानंतर तुम्ही त्याला सर्क्युलर मोशन मध्ये रोटेट केलेले. If you have tied a stone to a thread and if you rotate it circularly, and by rotating it, if you leave that thread, the stone will follow the tangential direction. आणि एक tangential direction मध्ये. फॉर एक्झाम्पल बघा, मी तुम्हाला हे रब करून मी वरचं
If you have tied a stone to a, see this is a stone, if you are tied to a thread and if you follow the circular motion and if you leave this thread, this thread will follow the tangential direction. Tangential direction ने तो stone किंवा thread जो आहे तो throw होईल. मग हे असं का होईल? What is the reason behind that? त्याच्या मागे काय रिझन असू शकतात? Yes, we have studied in the last standard the topic about inertia. बरोबर? जर तुमच्या लक्षात नसेल इनर्शिया म्हणजे काय, 9th स्टँडर्डचं बुक बघा, चॅप्टर बघा, त्याच्यामध्ये इनर्शिया दिलेले, इनर्शियाशी रिलेटेड जे पण काही एक्झाम्पल दिलेले ते बघा. टेंजेन्शियल डायरेक्शन का होत असते ते तुम्हाला इनर्शिया मध्ये जनरली समजेल. मग आता आपण सर्क्युलर मोशन बघितलं, सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन बघितली. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट दॅट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. Now we will come to the point that is the centripetal force. Anyone knows what is the centripetal force? A force of attraction moving along the center of a circle. A force of attraction moving along the center of a circle. See, this is the circle. This is the circle. This is the circle and this is the center of circle. A force of attraction which moving along the center of a circle is called as the centripetal force. असा फोर्स जो आहे तो सेंटर ऑफ सेंटरने ज्यावेळेस अट्रॅक्ट होत असतो तर ते जनरली त्या फोर्सला काय म्हणत असतात? सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणत असतात. त्या फोर्सला जनरली काय म्हणत असतात? सेंट्रिपिटल फोर्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज द ग्रॅव्हिटी. आता ग्रॅव्हिटी जनरली सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स हे जे असतात तर यांच्या जनरली तुम्ही डेफिनेशन लक्षात ठेवायच्या आहेत. डेफिनेशन लक्षात ठेवत असताना सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन मी समजून सांगितली, सेंट्रिपिटल फोर्सची सांगितली, दॅट इज द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मूव्हिंग अलॉंग अ सर्कल अँड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल अँड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, that is the next topic, that is the gravity. What do you mean by gravity? Gravity means that it is a force of attraction exerted by the earth towards the center of the body. Towards the center of the body. परत एक वेळेस मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगतो. The force of attraction exerted by the earth towards the center of the body. For example, a plane, aeroplane. हे एरोप्लेन मी ड्रॉ केलेले, माझी ड्रॉइंग इतकी चांगली नाही या व्हिडिओ मध्ये तरी मी तुम्हाला सांगतो हे एरोप्लेन कन्सिडर करा. एरोप्लेन ज्यावेळेस फ्लो होत असतो किंवा एरोप्लेन ज्यावेळेस जात असतं ते एरोप्लेन जात असताना वरती हवेत एरोप्लेन क्रॅश झालं किंवा काहीतरी तांत्रिक कारणांमुळे ते बिघडलं. तर ते एरोप्लेन क्रॅश झाल्यानंतर ज्यावेळेस अर्थकडे ज्यावेळेस ते पडेल किंवा खाली ज्यावेळेस ते पडत असेल तर त्यावेळेस ते एक्झॅक्टली सेंटर ऑफ द अर्थ बाय दिस डायरेक्शन, हे बघा या डायरेक्शन एक्झॅक्टली सेंटर इथं अर्थवरती ते जनरली क्रॅश होत असतं. तर असं याला काय जनरली म्हणत असतात? ग्रॅव्हिटी. आणि ग्रॅव्हिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द स्मॉल जी. एक लक्षात ठेवायचं, एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत असताना ग्रॅव्हिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द स्मॉल जी. बघा आता एरोप्लेन असं सुद्धा नाही पडू शकत, असं सुद्धा नाही पडू शकत, असं सुद्धा नाही पडू शकत. कोणतीही बॉडी जी असते ती सेंटर ऑफ द अर्थने ज्यावेळेस ते डायरेक्शन फ्लो करत असते किंवा त्याचा फोर्स एक्झर्टेड सेंटर ऑफ द अर्थला करत असतो तर जनरली त्या फिनॉमिनाला ग्रॅव्हिटी म्हणतात. त्याची डेफिनेशन परत एक वेळेस रिपीट करतो. व्हॉट डू यू मीन बाय ग्रॅव्हिटी? दॅट इज इट इज द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच इज एक्झर्टेड ऑन द अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज gravity. Is called as gravity. Now see students, the value of the gravity. The value of the gravity आपल्याला पुढे नंतर काढायची. The value of the gravity, that is the value of the G. The value of the gravity you have to keep in mind. The value of the gravity is 9.77 meter per second square. 9.77 meter per second square. This is the value of the gravity. Now our last topic of this video, that is the relation between gravitational force and gravity. That is the relation between the G and G. The relation between the G and G. That is the relation between G. Capital G means gravitational force and small g means gravity. आता काही जण असं म्हणत असतात रिलेशन बिटवीन G and G. कॅपिटल G आणि स्मॉल g मधलं काय रिलेशन? ते तर तुम्ही नर्सरी मध्ये पण लर्न केलेले आहे. याला काय म्हणत असतात? कॅपिटल G, याला काय म्हणत असतात? स्मॉल g. बट
हे कन्सेप्ट आता सोडा, आता थोडं 10th स्टँडर्डला आलेले तुम्ही फिजिक्स याच्यातून तुम्हाला जनरली लक्षात ठेवायचे कॅपिटल G मीन्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, स्मॉल g मीन्स ग्रॅव्हिटी, स्मॉल g मीन्स ग्रॅव्हिटी. Now we will study the relation between the capital G and small g, that is the relation between the gravitational force and gravity. Now gravitational force, आता आपण पहिले gravitational force consider. Gravitational force means F, generally force means F, that is the weight of object. म्हणजे फोर्स म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट जो असला तो खाली फॉलन झाला, फॉर एक्झाम्पल माझा हा ऑब्जेक्ट आहे, हा खाली पडला, हा खाली पडल्यानंतर त्याचं जे पण काही वेट जे असेल दॅट इज द फोर्स, means weight of object is equal to gravitational force. Weight of object is equal to gravitational force. Gravitational force, that is F is equal to M. आता force चा फॉर्म्युला काय, that is the M into G, that is the mass into gravity, mass into gravity, that is mass into acceleration. ते तुम्हाला सांगितलं acceleration or gravity, whatever you consider, that is the mass into gravitation, that is the small m into G is equal to gravitational force. Gravitational force चा फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगितला होता, that is the G m into small m upon r square. This is the formula of gravitational force. आपण मी तुम्हाला gravitational force शिकवत असताना सांगितलं होतं, what is the formula of gravitational force? G into m into m upon r square. बघा आता small m cancel, this small m cancel. G means gravity, G means gravity. Gravity is equal to capital G into capital M upon R square. That is the gravity is equal to काय होतं असतं मग Gm upon R square, Gm upon R square. मग ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू मी तुम्हाला सांगितली होती, ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू सेम असते, ती किती असते 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बट आता मी तुम्हाला इथं सांगितली ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आली, पण ती कुठून आली, कसं काय आली, ती काय पॉवर सरांनी आणली का, नाही. तर ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू काय ती कशा पद्धतीची आली बघा. ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला काय, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, G मीन्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ची व्हॅल्यू मी तुम्हाला सांगितली होती, दॅट इज द कॉन्स्टंट 6.67 into 10 raised to minus 11. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ची व्हॅल्यू काय सांगितली होती 6.67 into 10 raised to minus 11. नंतर मास मी तुम्हाला सांगितलं होतं, दॅट इज द 6 into 10 raised to 24. तुम्ही तुमच्या बुक मध्ये बघा, त्याची व्हॅल्यू दिली 6 into 10 raised to 24 अपॉन r square means distance. r square means distance दिलेला आहे, डिस्टन्स किती दिलेला आहे 6.4 into 10 raised to 6 square, 6.4 into 10 raised to 6 square. आणि ज्यावेळेस मॅथेमॅटिकली तुम्ही बाय प्रोसेस हे सॉल्व करत असाल तर मॅथेमॅटिकली बाय प्रोसेस सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला जी ची व्हॅल्यू किंवा ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू किती येत असते 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ही आली ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू. अंडरस्टँड. नाउ in this video we have studied 4 to 5 points. आपण काही व्हॅल्यू बघितलेले आहेत, फॉर्म्युलेज बघितलेले आहेत, ते फॉर्म्युलेज तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. त्याच्याशी रिलेटेड नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला सर्व जे पण काही जे एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण इथं बोर्डवरती सॉल्व्ह करून घेऊ. कुठल्याही पद्धतीने फिजिक्स पार्टला अजिबात बॉदरेशन घ्यायचं नाही. जेवढ्या तुम्ही सोप्या पद्धतीने समजून घ्याल तेवढ्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला अतिशय लवकरात लवकर समजेल. आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, द रिलेशन बिटवीन ग्रॅव्हिटी अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पर्यंत आपण शिकलेलो आहोत. त्याच पद्धतीने तुम्ही बुक मध्ये सर्व टॉपिक लर्न करा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपला बुक मधला जो असतो, नेक्स्ट टॉपिक कोणता असतो आपला, दॅट इज द तुम्ही जे बघितलंय द व्हेरिएशन ऑफ व्हॅल्यू ऑफ जी. आता ही जी ची जी व्हॅल्यू तर त्याच्यामध्ये डिफरंट व्हेरिएशन्स येत असतात. तर ते कोणते व्हेरिएशन्स असतात किंवा कोणते फॅक्टर्स जी च्या व्हॅल्यूला अफेक्ट करत असतात. 3 फॅक्टर्स दिलेले आहेत, दॅट इज द चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, चेंज विथ हाईट अँड चेंज विथ डेप्थ. तर हे जे व्हेरिएशन जे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये लर्न करू. याच्या पुढचा पार्ट नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये लर्न करू. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल जरूर शेअर करा, सबस्क्राईब करा. काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये नोंदवा. धन्यवाद.